ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਮਸਤਵੰ ਨਿਰਨਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਸਾਹਿਬੇ ਜਲਾਲ, ਸਾਹਿਬੇ ਬਰਕਤ, ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਕਮਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
साडा जीवन संपूर्ण हो जाएगा जिस दिन असीं उस पूरे दे विच समा गए। रब्बी बाणी का जदों अध्ययन करते हैं, सतगुਰਾਂ ने बड़े कमाल के कई बार शब्द वरते हुए हैं। एक बचन है कबीर साहब का, एहो जो दुनिया सहर मेला दस्तगिरी ना है। शहर समझते असीं, चलो अजकल पिंड काफ़ी जिहड़े शहर विच मर्ज हो गए, पर जदों पिंडां विच रहिंदे सी ते अक्सर असीं कहंदे सी शहर नूं चले आ, शहरों आ चीज़ खरीदण वास्ते चले आ, जां शहर तो असीं आ खरीद के लैके आए आ। दो शब्द वरते, एक शहर एक मेला। मेला असी देखण जाने आ, शहरों कुछ खरीदण वास्ते जाईदा। मेले ते लोग गए इकट्ठे होके, सारा रंग ढंग वेख्या, चार गेड़े इधर नूं कड्डे, चार उधर नूं कड्डे, खाधा पीता ते घर नूं वापस आ गए। जे किसी ने पुछया कित्थों आए हो, कहंदे मेला देख के आए। जे जान लग्या नूं किसी ने पुछया, कहंदे मेला देखण चले आ। मेला देखिया जाता है, पर कदे किसी ने यह नहीं कहा सी शहर देखण चले आ जां शहर देख के आए आ। जे कोई पुछे कित्थे चले हो, कहंदा शहरों आ चीज़ खरीदण चले आ, जां मैं शहर तो आ चीज़ खरीद के आया। सतगुरु पातशाह कह रहा, यह जो दुनिया शहर मेला, आ संसार की है, दुनिया की है, शहर। ये शहर भी है, शहर विच मेला भी है। बहुत लोग ने जिहड़े मेले की तरह ये शहर दुनिया नूं देख के मुड़ जाते हैं। बहुती बार लोग मेलिਆਂ चों खरीदते नहीं, कुछ देख के वापस चले जाते हैं, खा पी के मौज मस्ती माणी ते घर नूं चले गए। पर जिहड़े लोग शहर जाते आ, कोई घर का जिहड़ा मुखी बंदा जदों शहर जाता, वो खाली हथ वापस नहीं आता, वो कुछ ना कुछ खरीद के लैके आता। ये गल वखरी है कि जो वो खरीदण चलिया उहदी जेब विच कीमत है जां नहीं। वैसे तो जो चीज़ इंसान खरीदण जाता उहदी कीमत घरों पा के ही जाता जेब च, कि इन्ने क पैसों नाल मेरा सर जाना है। कबीर साहब कहते, इंसान मैं अज तेनों पूछना चाहुंदा है, ये संसार एक शहर है, इस शहर विच तू आया ते ये गल दी समझ आई कि शहर विच लोग कुछ लैके आउंदे है, ते तू इस शहर विच आया, तू की लैके जाएगा। अज अपने आप ते एक वड्डा सवाल है, अपने सारिਆਂ ਲਈ एक वड्डा सवाल है कबीर साहब कर रहे हैं। संसार शहर है, इस शहर विचों असी भी कुछ लैके जाना, लैके की जाना है, जो लैके जाना वो मिलना कित्थों है। जे ये पता लग गया मिलना कित्थों आ तो उसकी कीमत की है। बड़ी प्यारी रमज अज महाराज ने पाई। सतगुरु पातशाह कहते, तू इस संसार रूपी शहर विच आया ते मैं तेनों बड़ी बार समझाया, जदों भी तू मेरे कोल आके बैठदा मैं तेनों कहना, प्राणी तू आयो लाहा लैण। इहो जो दुनिया शहर मेला, ये शहर मेले च तू आया कुछ लैण वास्ते आया, लाहा लैण आया। पर जदों तेरा जीवन वेखदा लगा कि तू फकड़े सम्मुखदी चली रहण, तेरा जीवन का बर्बाद होंदा जा रहा है। जदों भी तू मेरे कोल आउना मैं तेनों हर बार कहना, प्राणी आयो सुनन पढ़न को बाणी। प्राणी तू आयो लाहा लैण, आयो सुनन पढ़न को बाणी। तू इस दुनिया शहर मेले विच की करना है, बाणी पढ़न वास्ते आया। पर होया कि नाम विसार लगे अनलालच, बिरथा जन्म प्राणी जन का बिरथा जा रहा है, क्योंकि नाम नूं छड्ड दिता, बाणी पढ़ ही नहीं रहा। बाणी का अभ्यास नहीं, बाणी का अध्ययन नहीं, बाणी नाल प्रेम नहीं, परमेश्वर नाल प्रेम नहीं। जिहदे नाल प्रेम हुंदा उहदा ही नाम जपिया जांदा, नहीं प्रेम पाया। सतगुरु कहते, हर रोज तेनों जिथे मैं सवेरे अमृत वेले तेनों जपजी साहब की बुकल च बिठा के रोज समझाउना, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। हर रोज तेनों अमृत वेले समझाउना है, ते रात नूं तेनों सौण लग्या फिर मैं याद कराउना, करो विनंती
ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਿਉਂ ਖੱਟਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਲਾਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਹਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲੇ ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਪਾਰ ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਬਦਲੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਕੈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ। ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। 24 ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਆ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੀਰਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਾਂਝ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। तो सतगुरु कहते मैं जो ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸਣਾ ਅਸਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭੌਰੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਕਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਨਕਲੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਕਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਕਲੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਭੀੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਨਕਲ ਕਦੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਕਲ ਨੇ ਨਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਵਰਗੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਕੋਲ। ਸੱਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਾਲੀਅਨ ਆ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਚਲੋ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਪੱਥਰੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। तो महाराज साहब कहते आ ये नकली जो गुरु डम चल रहा है, जो रब की नकल, रब के नाम के बराबर झूठा नाम, गुरु के बराबर झूठे गुरु, कच्चे गुरु, अधूरे गुरु, जिन्ने मर्जी होण, झूठ ना पुजे सच नूं सौ घाड़त घड़ीए। ओढ़क सच नहीं, अखीर सच की जित होनी आ, सच ने सदीव काल रहना है, सच ने सच कल्ला ही हुंदा है, पर सच कदे मरदा नहीं। सच कदे ना घटदा ना वधदा ते ना कदे मरदा, सच सच ही रहिंदा। और सच एक बार बोल के भी सच है, झूठ 100 बार बोल के भी झूठ है। खैर गल लंबी ना हो जाए, सतगुरु कहते ने हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस। आन की आस धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के, परमेश्वर दे हीरे रूपी नाम नूं छड्ड के तू होरां तो बड़ी आस लाई बैठा, जेड़े एवें करनगे उन्हां नाल की होना है, ते नाल दोजक जाहेंगे। दोजक किहनूं कहंदा? नरक नूं। जेड़े परमेश्वर दे हीरे वर्गे नाम नूं छड्ड के झूठे मुठियां दे पिछे तुरे फिरदे आ, कच्चियां पक्कियां दे पिल्लियां दे पिछे तुरे फिरदे आ, अधूरियां पिछे तुरे फिरदे आ, उन्हां दे आप भी डुबना, आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए, उन्हां दे पिछे जान वाले ते नर दोजक जाहेंगे, सत भख है। रविदास भगत रविदास जी ये सच कह गए भाई, तैनूं आ हीरियां वर्गा जन्म मिलिया, इस हीरे दा सौदा हीरे रूपी नाम नाल ही हो सकता है, पर तू ये हीरे दा सौदा कौडियां नाल कर रहा, ये सच दा सौदा झूठ नाल कर रहा।
बड़ा कीमती मनुखा जन्म परमात्मा ने बख्शिश किया सी। तो ये सारा जीवन तो महाराज साहब दा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब कह रहा परमेश्वर का नाम भी हीरा है। महाराज साहब के बचन पढ़दे अमृत नाम निर्मोलक हीरा, हीरे जैसा जन्म है अमृत नाम निर्मोलक हीरा। मनुखा जीवन भी हीरा है। यह जो दुनिया शहर मेला में बेनती कर रहा, संसार एक शहर है, इस शहर विच व्यापार कादा करना है। तुसी व्यापार करने वास्ते परमात्मा तो हीरे वर्गा मनुखा जन्म लैके आए हो, ते इस हीरे वर्गे मनुखा जन्म दे नाल तुसी परमात्मा दा हीरे रूपी नाम नू विहाजना है। ते साधु संत महापुरुषों की अज इन्नी महिमा क्यों है? अज संत महापुरुषों के नावां ते एडे एडे जोड़ मेले क्यों होंदे आ? लखां करोड़ां की गिणती च संगतां आउंदियां, श्री अखंड पाठ साहब हुंदे, वड्डे वड्डे जग हुंदे ने, वड्डे वड्डे गुरमत समागम हुंदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का वणज कीता। किन ही बनजिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी के दुनिया के राजे करन वर्गे आए सोने चांदियां का व्यापार करते रहे। इत्थे दाखां का कोई व्यापार करता है, कोई बदामां का व्यापार करता है, कोई अखरोटां का व्यापार करता है, कोई हीरियां का व्यापार, कोई सोने का व्यापार। पर रब दे प्यारिਆਂ ने काहदा कीता? उन्होंने असल व्यापार किया संत हो बन जा नाम गोविंद का। उन्होंने नाम का वणज व्यापार किया। ऐसी खेप हमारी तो वह नाम का व्यापार करके गए, इहो जे तगड़े व्यापारी बने, इहो जिहा नाम धन उन्होंने, क्योंकि सतगुर सिख को नाम धन दे। गुरु को आके की मिलता? नाम धन, हीरे रूपी नाम धन की प्राप्ति होंगी इत्थे। जिन्हों ने इस परमेश्वर का नाम रूपी हीरा वणजिया विहाजिया, उन्हों का लोक भी सफल ते उन्हों का परलोक भी सफल। वो जिउंदे जी भी अमर ते मरण तो बाद भी अमर, शरीर करके भावें ना होण पर उन्हों के जाण तो बाद भी उन्हों दी यादां च जुड़ मेले लग रहे, क्योंकि नाम का व्यापार करके गया। इत्थे बड़े वड्डे वड्डे व्यापारी होकर दुनिया तो चले गए। कोई उन्हों दी बरसियां मनाउंदा, कोई उन्हों के नां ते जोड़ मेले हुंदे आ, कोई उन्हों के नां ते दुनिया नूं सेध मिलदी आ। इत्थे कोई फकीर जेड़ा गरी गोदड़ी पा के सारी जिंदगी गल च रहा होवे, कोई उन्हें किसी पदार्थों की लालसा ना रखी होवे, चंगे रहन सहन की लालसा ना रखी होवे, एक छोटा जा कोई फटिया पुराना कपड़ा गल च पा के सारी उम्र उहदे च लंघा के पर नाम का वणज कर गया, उन्होंने दुनिया सलामा कर रही है। अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुर दीनो मनतानी, डिगा ना डोला दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। सतगुरु को आके ये नाम का हीरा मिलता है। तो महाराज साहब ने यह भी कह दिता, भाई जेड़ी वस्तु तू इस दुनिया शहर मेले च लैन आया। फिर सिख ने पूछा जी मिलू कित्थों? महाराज कहते जिस वखर को लैन तू आया, जेड़ी वस्तु का व्यापार करना आया ना, ये पता कित्थों मिलती है? राम नाम संतन कर पाया। अज जिथे हुण तुसी बैठे हो इत्थों मिलती है, जिन्हों सतसंग कहा जाता। महाराज ने सतसंग की परिभाषा दी। सतसंगत कैसी जानी है? इत्थे देहधारी गुरु भी कहते जी सतसंग अज फलाना दिन है, तो चलो सतसंग दे चलीए, नाम चर्चा होनी है उत्थे। सतसंग का भी कह रहे हैं, पर चर्चा कादी हो रही है ये देखण वाली है। महाराज कहते सतसंग की परिभाषा सुन, सतसंग ओनू कहते जिथे एको नाम वखाणिया, एको नाम हुक्म है। सतसंग वो है जिथे केवल परमेश्वर की गल, परमेश्वर के नाम की चर्चा होंदी है। तो जदों तुसी सतसंग विच आके बैठते हो, इत्थे सतगुरु फिर सानू आ जिहड़ा असीं वणज व्यापार करना आया, आ दुनिया शहर मेले चों जिहड़ी वस्तु खरीदण आया, वो सतसंग दे विचों मिलदी है। राम नाम संतन कर पाया, इत्थे गुरमुखां दी संगत विचों। ये कोई कल तुहानू इस गल च गुमराह कर जाए भी मेरे कोल आई मैं ही तेनू ये दात दे सकदा, कोई देहधारी ही कर रहा ना, वो दावे कर रहा भी साडे कोल आ मैं तेनू राम नाम की दात देंगा। पर सतगुरां ने साडे घर च गल बड़ी खुली रखी है। पंज प्यारे साहबान ने बड़ा सत्कार है साडे धर्म दे अंदर। नगर कीर्तन च पंज प्यारे सजदे आ, अमृत दा बाटा पंज प्यारे तैयार कर दिया। लेकिन जदों वो एक जो उन्होंने ड्यूटी दी गई, चाहे नगर कीर्तन विच सेवा करनी है, चाहे अमर संचार का बाटा तैयार करना है, उस वेले जदों अपनी पूरी वर्दी दे विच आ जांदे आ, उदों सारियां दे हथ जुड़ जांदे आ। पंज प्यारे साहबान
ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਔਗਣ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਗੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਨਾ ਪਈ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੌਦਾ? ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਥਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਬਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਕਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਹੀ ਦਵਾਂ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਦਾਨ ਕੇ ਦਵਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਕੇ ਮਟਈਆ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਵਈਆ ਕਦੋਂ ਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰੋਤ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਸੁਰਤ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਮਸਤਵੰ ਨਿਰਨਾਥੇ। ਨਮਸਤਵੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਨਾਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਨਾਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੂੰ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸ਼ੇਖ, ਔਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ
ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਿਰਨਾਥੇ, ਨਾਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो मारे कहते आ कोई ना कोई किसी ना किसी का मालिक है, लेकिन रब का कोई मालिक नहीं। रब सब तो वड्डा है, वो तो वड्डा है ही कोई नहीं। जो तो वड्डा होवे तां ही कोई उहदे ते हुक्म चलाएगा, तां ही परमात्मा दे कोई हुक्म चलाएगा नहीं। मारे कहते परमेश्वर धन है जिहड़ा किसी का हुक्म नहीं मनदा, सिर्फ अपना हुक्म चलाउंदा है। चलाउंदा नहीं, अपना हुक्म मनवाउंदा है। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ। ਮੌਤ ਕਿੱਡੀ ਪਰਵਲ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਿਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਚਿਖਾ ਤਾਂ ਚਿਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਪਰਮਾਥੇ, ਪਰਮਾਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ? ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਥੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਭੇਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਟਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੰਢ ਹਿੰਦਿਆ 6 ਮਾਹੋਂ ਤੁੜਿੰਦਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨੋਂ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਥਾਪਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਗੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਨਮਸਤੰ ਪਰਮਾਥੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਨਾ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਆਪਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਆ ਵਿਭੂਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਕੋ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ। ਕਬੀਰਾ ਧੂੜ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁਰੀਆ ਬੰਦੀ ਦੇ। ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਇਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਸੱਪ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਟਦਾ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਗੰਜੇ। ਅਗੰਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟੇ? ਨਮਸਤਵੰ ਅਗੰਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਓਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਤਬਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਜਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ,
तिस ऊंचे को जाने। हुण इन्ना कोई सुरत करके अपने आप को उच्चा चके, फिर भी इन्नी की समझ आनी है कि रब बहुत वड्डा, उहदा अंत नहीं। ये नहीं कि उहदे बराबर जाके कोई उच्ची सुरत चक के कहे मैं रब का भेद पा लिया, अंत पा लिया, नहीं। ये गल समझ आ जाएगी कि सब कुछ रब कर रहा है और उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। यह गल की समझ आती है। जेवड आप जाने आप वो अपनियां गल्लां आप ही जानदा है, अपने भेद आप ही जानदा। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने। उहदा मंत्र किसी को पता ही नहीं, उहदा भेद किसी को आउंदा ही नहीं। पल विच की किसी को कुछ नहीं पता लगता। चंगे भले दुनिया हसदी खेडदी, कोई इधर जा रहा कोई इधर आ रहा, एक पल विच भुचाल आउंदा, सारा कुछ खत्म हो जाता। किसी को है भेद इस गल का? क्या सराइयां लोग लाउंदे आ, पर अखीर ते वो छड्ड ही दिंदे आ भी जो नेचर कुदरत की मर्जी है उन्हें उही करना है। इंसान हथ खड़े करता है, फिर परमात्मा दसदा कि मैं हाँ वाहिगुरू कितना वड्डा तू संसार बनाया, कोई नहीं जानता ये संसार कित्थों बनया, कदों बनया, किवें ने खत्म, ये बारे किसी को नहीं पता। जपजी साहब च महाराज ने कह दिता, एते कीते होर करे। जिन्ना कुछ तू बनाया इन्ना कुछ ही होर बना दवे, तां भी किसी को कुछ नहीं पता लगना। तेरा भेद नहीं किसी को आ सकता, ता आख ना सकै के कोई कह ही नहीं सकता कि की एदा कित्थों आद है ते कित्थे दा अंत है, कित्थों इन्हें शुरू होना कित्थों इन्हें मुकना है, नहीं पता। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने सच्चा सोए। जिवें उन्होंने भाउंदा पाई उन्हें उवें करना। इत्थे इंसान एवें क्या सराइयां पैवें दगमुजे मारदा फिरदा कि मैं आ करना मैं ओ करना, मैं उन्होंने नहीं छड्डना मैं उन्होंने नहीं छड्डना। इत्थे तेरे कीते भाई कुछ नहीं होना। होना उही है जो उन्होंने चंगा लगेगा। वो परमात्मा बड़ा बेअंत है, इसलिए उहदे हुक्म उहदी रजा में चलना सिख, उहदे भाणे में चलना। कुछ काम तो रब ते छड्डना, तू जेड़े रब दे करन वाले, वैसे तो सारा कुछ उहदे करन वाला, पर बहुत काम तो है ही परमात्मा दे वस च ने ना, जिथे साडा जोर चल ही नहीं। ये बंदा उत्थे भी जोर चलाउणा चाहुंदा। आखण जोर चुपै ना जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल। आ पौड़ी दे अर्थ सी कल भी करे। ये बंदे दे जोर की गल है, साडा जोर आ गल्लां ते चलदा ही नहीं। इत्थे सारा जोर परमात्मा दा है। जित नहीं सकदे हो वड्डी पदवी ते आ। नमस्तवं अपंजे, परमात्मा तेनू नमस्कार, क्योंकि तेनू कोई भन्न नहीं सकता, तेनू कोई खत्म नहीं कर सकता। नमस्तवं अकाले, जिसनू काल ना ग्रस सके। तेनू नमस्कार, तू काल तो रहत है। बड़े शब्द आ जिहड़े वार वार जाप दे विच हुंदे ही है कि वार वार आउंदे आ। अकाल मूरत, नमस्तवं अकाले, ओदी हस्ती जिहड़ी है, जिथे घड़ियां आ घड़ियां नहीं चलदियां, उत्थे आ घड़ियां दे समय नाल समा नहीं नापिया जांदा। उत्थे आ दिन पहर घड़ियां किन्ने घंटे हो गए, किन्ने घंटे रह गए, किन्ने मिनट, किन्ने एक घड़ियां दे समय नहीं उत्थे चलदे, क्योंकि उत्थे समा चलदा ही नहीं। वो काल तो रहत, समय तो बाहर है, समा तो उन्हें बनाया। वो मौत दी भी मौत है, मौत नूं भी मारन दी ताकत है परमात्मा विच। एडा ताकतवर है। सारा संसार काल दे अधीन है। समा पैदा करता, समा मेट दिंदा है। समा नवा करता, समा पुराना कर दिंदा है। समय ने अज कोई नवी चीज दी, समय ने कल पुरानी। रब ते किसी समय का असर नहीं। वो ना कदे बच्चा सी, ना कदे जवान होया, ते ना उन्हें समय ने उन्होंने बुढ़ा करना है, ना कोई रोग ना कोई कुछ। वो जिहो जिहा है, आद सत चित आनंद स्वरूप आद काल तो उवें ही है। ते जपजी साहब दे अंदर जिहड़ा मूल मंत्र है, 32 अखरां विच 14 गुण परमात्मा दे नजर आउंदे ने। उत्थे अकाल मूरत भी है। ओदी हस्ती जिहड़ी है अकाल, काल तो रहत। सतनाम सत्या दा अर्थ हुंदा जी दी हस्ती सदैव काल रहण वाली, जिन्हें कदे नाश नहीं होना। इसलिए तेनों नमस्कार है। नमस्तवं अपाले, परमात्मा जिहड़ा है भाई, अपाले दा अर्थ हुंदा ओनू किसे दे रखिया दी लोड़ नहीं है। ਉਹਨੂੰ अपना कोई अंग रखिया नहीं चाहिए। सारियां दी रखिया वो कर रहा, सारे लोग तो रखिया मंग रहे, पर ਉਹਨੂੰ किसे तो रखिया नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सारियां दी पालना वो करदा है। ਉਹਨੂੰ साडे वर्गे मां बाप भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नहीं, साडे वर्गे भैन भरा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नहीं, साडे वर्गे रिश्तेदार ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नहीं, साडे वर्गी राजनीतिक पावर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नहीं, साडे वर्गे पैसों का जोर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नहीं, साडे वर्गे बंदूकों वाले गनमैन भी ਉਹਦੇ कोले नहीं। ਉਹਨੂੰ लोड़ ही नहीं। तो आप इन्ना अदृष्ट इन्ना ताकतवर, बंदूकों वालियां दी भी रखिया लो करता है। जिहदे कोले तेज धार हथियार फड़िया ओदी रखिया भी वो कर रहा, क्योंकि रखिया मंग रहा ਉਹਦੇ ਤੋਂ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਸਤਵੰ ਅਪਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਰੱਬ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਰੱਬ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਰੱਬ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਵੇਸ, ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵੇਸ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵੇਸ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਭੇਸ ਉਸੇ ਦੇ ਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕੇਵਲ ਆਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।